گاؤں سے بیرون گاؤں سے جتنے بھی احباب حاضر ہیں تمام کو بندہ نچی سلام محبت پیش کرتا ہے۔ اللہ مالک کے حضور التجا کرتا ہے رب لم یزل جمعۃ المبارک کی اس نشست کے اندر مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کر ہمیں اللہ کریم حق کو تسلیم کرنے کی اور حق پہ ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامعین، آج کے جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا ارادہ رکھا ہے وہ ہے سیرت عظمت امام اہل سنت، امام اہل بیت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم یہ اہل بیت میں سے 7ویں امام ہیں۔ کون سے امام ہیں؟ سارے بولیں، کون سے امام ہیں؟ 7ویں امام ہیں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام محمد باقر کے پوتے ہیں، شہید کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، جگر پارائے مولا علی المرتضیٰ، حضرت امام عالی مقام امام حسین کے پڑپوترے ہیں، اور یہ امام رضا کے والد ہیں، امام تقی علیہ السلام کے دادا ہیں، اور امام نقی علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم آپ کی ہستی بڑی عظمت کی حامل ہستی ہے۔ اہل علم میں، اہل وفا میں، اہل صوفیاء میں امام موسیٰ کاظم کا بہت بڑا نام ہے۔ آپ کی پیدائش 128 ہجری، کون سی ہجری؟ 128 ہجری میں مکہ و مدینہ کے مابین مقام ابوا پہ آپ کی پیدائش ہوئی۔ ابوا مقام یہ کون سا ہے؟ ابوا وہ جگہ ہے جس جگہ پہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ عرش و فرش کے مالک و مختار بے عطاء اللہ ہمارے نبی کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے مقام ابوا پہ۔ حضور کی والدہ، حضور کی امی جان کا مقام ابوا پہ مزار اقدس ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر مدینہ شریف کی طرف آپ نے سفر اختیار فرمایا، جب مقام ابوا آیا تو حضور اپنی ماں کی قبر پہ گئے اور روئے۔ حضور ایسے روئے، صحابہ کہتے ہیں جیسے بچے روتے ہیں۔ اپنی ماں کی قبر پہ جا کر حضور روئے، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ روایت نقل فرماتے ہیں یہ وہ امام ہے جس نے جاگتی آگ کے ساتھ اللہ کے نبی کا 72 مرتبہ دیدار فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک جب واپس آئے تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ آپ بھی مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ حضور کے چہرہ اقدس پہ مسکراہٹ تھی۔ عرض کنا ہوئے صحابہ یا نبی اللہ جب آپ گئے
آپ رو رہے تھے، جب آپ واپس آئے آپ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے والدین دین فطرت سے پہ دنیا سے گئے تھے، آج میں اپنی ماں کی قبر پہ گیا، اللہ نے میں محمد عربی کا صدقہ میری ماں کو دوبارہ زندگی دی، میری ماں نے میرا کلمہ پڑھ کے میں محمد کی غلامی اختیار کی ہے، حضور کی امتیہ بنی ہے۔ تو میں اس بات پہ مسکرا رہا ہوں، خوش ہوں کہ اللہ نے میری ماں کو بھی میری امت میں شامل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مقام ابوا پہ 128 ہجری میں امام موسیٰ کاظم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ جو امام ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا کردار ہوتا ہے، ان کے اجداد کا کردار ہوتا ہے، ان کے والدین کا چناؤ، ان کے والدین کی سلیکٹنگ اللہ خود عرشوں پہ فرماتا ہے۔ ان کے والدین ظاہر کے بھی پاک ہوتے ہیں، ان کے والدین باطن کے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کے والد حضرت امام جعفر صادق شادی کے قابل ہوئے نا، آپ کی والدہ کیسی پاک باز عورت تھیں، توجہ فرمائیں۔ جب شادی کے قابل ہوئے تو امام محمد کی باقر کی بارگاہ میں ایک مرید عرض کرنے لگا، یا حضور صاحبزادہ امام جعفر صادق شادی کے قابل ہے، ان کی شادی کر دو۔ آپ نے ایک تھیلی دے کر اسے بھیجی، فرمایا جا فلانی جگہ پہ کنیز فروش ہے، اس کے پاس جا، ایک لونڈی ایک کنیز اس سے خرید لا، ہم اپنے بیٹے کی اس کے ساتھ شادی کریں گے۔ وہ غلام کہتا ہے میرے ذہن میں خیال تھا، میرے اندر یہ خیالات ابھر رہے تھے، یہ جو لونڈیاں ہوتی ہیں ان کے مالکوں کا ان کے اوپر حق ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنے مردوں کے پاس رہ چکی ہوگی، تو یہ پاک امام ہے اور ان کے عقد میں لونڈی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ جب گیا وہ حکم کے مطابق ایک لونڈی جس کا نام حمیدہ تھا اسے خرید کر لایا، تو امام محمد باقر، اللہ نے اللہ والوں کو دل کی آنکھیں دی ہوتی ہیں۔ کون سی آنکھیں دی ہوتی ہیں؟ دل کی آنکھیں دی ہوتی ہیں۔ تو آپ کو پتا تھا میرے مرید کے خیال میں کیا چیز گزر رہی ہے، اس کے خیال میں یہ گزر رہا ہے، یہ جو لونڈیاں ہوتی ہیں یہ اپنے مالک کا بستر ہوتی ہیں، جس کے پاس ہوتی ہیں اس کا حق ہوتا ہے، تو یہ امام تو پاک ہیں، ان کے نکاح میں یہ لونڈی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر نے اس حمیدہ بیٹی سے پوچھا، اے بیٹی بتا تیرا دامن پاک ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا یا حضرت آج تک میرے قریب کوئی مرد نہیں آیا، آج تک میرے قریب کوئی مرد نہیں آیا، آج تک میرے قریب کوئی مرد نہیں آیا۔ اس نے جب اتنا کہا یہ غلام بولا لونڈی ہے، مالک کا تجھ پہ حق ہے، تیرے پر قریب کوئی مرد نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ وہ عرض کرنے لگی یا امام محمد باقر بات یہ ہے میں جس کے عقد میں جس کے پاس آئی، جس کی ملک میں آئی، جس نے بھی میرے قریب آنے کی کوشش کی، اللہ نے غیبی خزانوں میں میری مدد فرمائی، اسے میرے سے دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر نے اپنے مرید کو فرمایا تجھے پتہ ہونا چاہیے یہ میرے بیٹے موسیٰ کی ماں بننے والی ہے، اللہ نے اسے ہر قسم کے غیر مرد سے پاک و صاف رکھا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ تو اللہ کا بھی وعدہ ہے، نبی کے جو گھر والے ہیں ان سے پاکی اللہ نے دور کی ہے، جن سے پاکی اللہ دور کر دے پاکی قریب آ نہیں سکتی، ان کے قریب پاکی
आ नहीं सकती। अल्लाह अकबर। जब निकाह हो गया इमाम जाफर सादिक के साथ, इस लोंडी हमीदा का निकाह हो गया ना, जब जनाबे वाला ये उम्मीद से हुई इमाम मूसा काज़म पैदा होने वाले हैं, इमाम जाफर सादिक एक रात सोए हुए हैं, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु का दीदार हुआ। हजूर का जब दीदार हुआ ना, फरमाने लगे ऐ बेटा जाफिर, तेरे घर एक बेटा पैदा होगा जो मूसा अलैहिस्सलाम की शक्ल पे पैदा होगा। जो किसकी शक्ल पे पैदा होगा? मूसा अलैहिस्सलाम की। मूसा की शक्ल पे पैदा होगा। ऐ जाफर, जब वो बेटा पैदा हो जाए उसका नाम भी मूसा के नाम पे रखना, उसका नाम भी मूसा के नाम पे रखना। तो इमाम मूसा काज़म वो अज़मत वाली हस्ती है जिनकी बशारत अल्लाह के नबी ने इमाम जाफर को दी है। बशारत अल्लाह के नबी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को दी है, और नाम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपको अता फरमाया है। यही वजह है कि आप जितने भी इमामों के नाम पढ़ेंगे उनके नाम में अली आता है, किसी के नाम में हसन आता है, किसी के नाम में हुसैन आता है, किसी के नाम में उमर आता है, किसी के नाम में सुमान आता है, किसी के नाम में अबू बकर आता है, लेकिन मूसा नाम किसी के नाम में नहीं आया। इनका नाम मूसा इस वजह से रखा गया है कि अल्लाह के नबी ने ख्वाब में आके फरमाया था बेटा पैदा होगा, शक्ल भी मूसा जैसी होगी, नाम भी मूसा वर्गा रखना। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह। एक मरतबा बगैर सुर के पढ़े अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, कहें अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, ये घराना वराउल। कोई ऐसा बंदा हो जिसकी जुबान पे ये लफ्ज़ ना को चढ़िया हुए, मिल के फिर मोहब्बत से कहें अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। जी जी इसमें हसनैन है, सैयदा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। इमाम मूसा काज़िम पैदा हो गए, आपके अंदर एक बहुत बड़ी सिफत है कि गुस्से को पी जाना, अपने अंदर हिलम और बुर्दबारी को वादे रखना। अगर कोई मुकाबले में दुश्मन आ जाए पत्थर का जवाब फूल से देना, पत्थर का जवाब फूल से देना। तो ये इमाम मूसा काज़म का लक़ब जो काज़म है ना, ये इसी वजह से है। ये काज़म का माना रुक जाना भी है। क्या माना है? रुक जाना भी। और मारूफ माना ये है कि गुस्से को पी जाना। गुस्से को क्या करना? बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे गुस्सा पीना ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इबादत है। बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे गुस्सा करना इबादत है। क्या करना इबादत है? गुस्सा दिखाना इबादत है। जब दीन की बात आ जाए, नमूसे रिसालत की बात आ जाए, नमूसे आले नबी की बात आ जाए, नमूसे असहाब की बात आ जाए, नमूसे औलिया की बात आ जाए, नमूसे कुरान की बात आ जाए, नमूसे हदीस की बात आ जाए, जहाँ पे दीन की इज्जत की बात आ जाए, नबी की इज्जत
इज्जत की बात आ जाए, वहां पे सीना तान के दुश्मन की आंख में आंख डाल के जवाब देना ये सवाब बन जाता है। जहां अपनी जात की बात आ जाए, अपने नफ्स की बात आ जाए, अपने आप को कंट्रोल में लाकर गुस्सा पी जाना अल्लाह की बारगाह में सवाब बन जाता है। अल्लाह की बारगाह में क्या बन जाता है? हर जगह पे गुस्सा पीना सवाब नहीं है। गुस्सा पीना वहाँ पे सवाब है जहाँ तेरी ज़ात की बात है, जहाँ नबी की ज़ात की बात है, अबू बकर की ज़ात की बात है, उमर की ज़ात की बात है, उस्मान की ज़ात की बात है, मौला अली की बात है, इमाम मूसा की नामूस की बात है। वहाँ पे अब्दुर्रहमान सल्फी कमीना सिफ्त बंदे की आंख में आंख डालकर उसे बतलाना और उसे ये दिखाना कि गैरत वाले जिंदा हैं। तेरी वो जुबान खींच के तुझे बताएंगे कि मोहम्मद के गुलाम कल भी गैरत वाले थे, आज भी गैरत वाले हैं। आपको पता है वो अब्दुर्रहमान सल्फी बदतीनत बंदा, हबीसुन नस्ब बंदा अब्दुर्रहमान सल्फी, उसने इमाम मूसा काज़िम की गुस्ताखी की है, इमाम तकी की, इमाम नकी की, आले बैत की उसने गुस्ताखी की है। अल्लाह अकबर। ये जो मसले के आले सुन्नत व जमात है, ये मोहब्बत वाला अदब वाला मसलक है। इनके दिलों में आले नबी का भी प्यार है, असहाबे नबी का भी प्यार है। ये ना आल की गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं, ना असहाब की गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़ात की बात आ जाए, अपनी बात आ जाए, अपनी इज्जत की बात आ जाए, वहाँ पे गुस्सा पी जाना ये सवाब का काम होता है। कौन सा काम होता है? सवाब का काम होता है। लेकिन ये गुस्सा पीना, गुस्से पे कंट्रोल करना, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो करते हैं वो आली ज़र्फ़ होते हैं। आपको मोहब्बत की बात बताऊं, पीर सियाल के मुर्शिद है पीर पठान। क्या नाम है? थोड़ा थोड़ा बोलें, क्या नाम है? पीर पठान। पीर पठान अलैहिर्रहमा आप एक दिन अपने मुरीदों के साथ ना रास्ते से गुजर रहे हैं। रास्ते में एक बेरी का दरख्त है, एक नौजवान बेर उतार रहा था। उसने एक पत्थर पकड़ा, बेरी को मारने की कोशिश की ताकि बेर गिरे और वो उठाकर खाए। जब उसने पत्थर मारा तो पीर पठान के सीने पे लगा। कहाँ पे लगा? सीने पे लगा। मरीज जो थे, ज़ाहिर बात है मरीजों ने गुस्सा करना था, मरीज गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए। तूने हमारे पीर की तौहीन की, अंधा है क्या देख नहीं रहा? हमारा मुर्शिद आ रहा है और तूने पत्थर उठाकर हमारे मुर्शिद के सीने पे दे मारा है। अब हम तुझसे बदला लेंगे। पीर जी ने फरमाया जरा ठहर जाओ मरीदो, रुक जाओ, जरा ठहर जाओ, सब्र की सांस लो। अल्लाह अकबर। जब आपने फरमाया, मरीद कहने लगे या हजरत इसने आपको पत्थर मारा है, हम रुक जाएं, इसने आपकी तौहीन की है, हम ठहर जाएं, हमारा ये फर्ज बनता है हम इससे पूछें, हम इसे हाथ दो चार करें, इसे बताएं, अदब सिखाएं कि अल्लाह वाले जब आ रहे हों तो रस्तों का ध्यान रखना चाहिए। पीर साहब ने फरमाया तुम्हें क्या पता वो क्या कर रहा था? या हजरत ये बेर उतार रहा था, बेरी को पत्थर मार रहा था। फरमाने लगे जब ये बेरी को पत्थर मार रहा था, क्या बेरी का दरख्त आगे से इन्हें पत्थर दे रहा था या फल दे रहा था? क्या दे रहा था? उन्होंने कहा या हजरत बेरी का दरख्त तो फल दे रहा था, वो तो बदले में पत्थर नहीं दे रहा था। आपने फरमाया तुसा अपने पीर नूं बेरी तू भी भैड़ा समझिया वे जेड़ा पत्थर दा बदला पत्थर देवे। आगो यार सुभान अल्लाह, तुमने बेरी से भी कम तर समझा है। अल्लाह अकबर। पीर साहब ने उस नौजवान को करीब बुलाया, उसके माथे पे बोसा दिया, उसे सीने के साथ लगाया। जब सीने के साथ लगाया, पहले उबाश लड़का था, लेकिन जब सीने से लगाकर पीछे किया वक़्त का वलिए कामिल बन चुका था। दिल भर दे गर बेपरवाही ओ करे गरीब
नवाजी ओ जिस पर पावे नजर मोहम्मद ए जुत जावे ओ बाजी ते मर्द मिले ते मर्ज ना छोड़े ते ओ गन दे गुन करदा कामिल पीर ओ मोहम्मद बशा ए लाल बनावड़ पत्थर दा। तो ये है काज़िमीन अल-गैज़। जब ज़ात की बात आती है तो ये गुस्से को पी जाते हैं। गुस्से को क्या करते हैं? तो इमाम मूसा काज़िम वो बुलंद हस्ती हैं जिनकी कदमों की खाक भी नहीं है पीर पठान, जिनमें ये किरदार है, उनके मालिकों के किरदार का क्या आलम होगा। मौला अली शेर खुदा आपकी एक काफिर के साथ जब लड़ाई हुई ना, मौला कायनात शेर खुदा ने उसको जनाबत नीचे गिराया, उसके सीने पे बैठ गए। मौला अली उसकी गर्दन पे अभी जुल्फ़कारे हैदरी चलाने ही वाले हैं। उसने आगे से मेरे मौला अली के चेहरा मुबारक की तरफ करके थूक दिया। जब थूका ना, मौला अली बाय बात गुस्से वाली थी, अब चाहिए तो ये था मौला अली और गुस्से में आते, इसका सारे कलम करते, इसके जिस्म का बेहुदा अंदाज करते, लेकिन मौला अली इसके सीने से उठकर पीछे होकर खड़े हो गए। उसने कहा अली, मैंने सोचा अब अली मेरा गर्दन काटेगा, मुझे कत्ल करेगा, वासरे जन्म करेगा, तीर मैं चला नहीं सकता, हाथ मैं चला नहीं सकता, जाती बार अली से इतना बदला ले लूं कि इससे के चेहरे पे थूक दूं। आपने मुझे माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। मौला अली ने फरमाया पहले मैं नबी के दीन की खातिर तेरे साथ लड़ रहा था, जब तूने मेरे मुंह की तरफ थूका मेरी जात की बात आ गई। अली कभी भी जात के लिए नहीं लड़ा, अली जब भी लड़ा है या नबी के लिए लड़ा है या नबी के खुदा के लिए लड़ा है, या नबी के लिए लड़ा है या नबी के खुदा के लिए लड़ा है। जब मौला कायनात की ये सीरत देखी ना, उस काफिर ने आपके कदमों में गिरा, अर्ज करने लगा कल्ब मेरे ते वे चंदरा चढ़िया ते कुंजी साया हथ तेरे, ओ नाम अल्लाह दा वेला दे जंदेरा, हुण लो लगे तन मेरे ते बाल चराग वे इश्क दा मेरा, हे रोशन कर दे सीना दिल दे दीवे ओ दी रुशनाई जावे विच जमीना। तो ये है हमारे बुजुर्गों का किरदार कि वो पत्थर का जवाब भी फूल से दिया करते थे। दुआ करे अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें भी ये तौफीक अता फरमाए, हमें अपनी ज़ात की जब बात आए तो गुस्से को कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। तो पत्थर का जवाब वो फूल से दिया करते थे। अपनी जब बंदा दीन की तरफ चलता है, जब बंदा दीनदार बनता है, गुलामी रसूल का दम भरता है, तो सबसे पहला काम अगर वो कामयाब होना चाहता है अपने रास्ते में, पहला काम ये है कि वो अपनी मैं को ख़त्म करे, अपनी ज़ात की नफ़ी करे। अगर कामयाब होना चाहता है, अगर दीन के रास्ते पे ये चलेगा, साथ अपनी ज़ात को भी रखेगा, कभी भी दीन के रास्ते पे कामयाब हो सकेगा नहीं। वो एक मरतबा ना उस्ताद जी बात देते हैं कि बोला पीर सैयद सदीक शाह साहब, जब आप पे जवानी का वक़्त था, किसी तालिब इल्म ने कोई गलती की तो आपने मारा, तो वो जनाबे वाला घर चला गया, चौधरी का बच्चा था, चौधरी साहब आगे आकर पीर साहब का गलमा पकड़ लिया,
کیا پکڑ لیا؟ تو اب پیر صاحب کے پاس نفری تھوڑی ہوتی ہے، وہاں پہ سارے استاد، سارے مریدی، شاگرد سارے وہ غصے میں آ گئے، ہمارے مرشد کا گلمہ تو نے ہماری آنکھوں کے سامنے پکڑا ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، یہ تو اللہ والوں کا طریقہ ہے، جب ذات کی بات آتی ہے یہ اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام موسیٰ کاظم، آپ کو کاظم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ حلم والے تھے، بردباری والے تھے۔ آپ نے زیادہ زمانہ عباسی خاندان کا پایا، 4 سال کا زمانہ اموی خاندان کا پایا، وہ تو بچپن کا زمانہ تھا، لیکن جب سے ہوش سنبھالا عباسی خاندان نے، عباسی بادشاہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد جو ہے انہیں عباسی خاندان کہا جاتا ہے، انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی ہیں، طرح طرح کے مصائب میں مشکلات میں ڈالا، لیکن امام پاک نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا، کبھی بھی غصے میں آ کر ایسی بددعا نہیں دی، کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ حلم و بردباری ہر جگہ پہ دکھائی، تو آپ کو کاظم لقب ملا۔ کیا ملا لقب؟ کاظم لقب ملا۔ امام موسیٰ کاظم ایک مرتبہ یہ جو عباسی خاندان تھے نا، منصور خلیفہ ابو جعفر منصور یہ مدینہ میں آیا، تو امام موسیٰ کاظم بھی مدینہ میں رہتے تھے، تو یہ امام موسیٰ کاظم کو نا ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ظاہری بات ہے یہ حضور کے چچا کی اولاد ہیں، اس نے جا کر حضور کی قبر پہ سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا ابن امی، اے ہمارے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام ہو، یعنی حضور کی بارگاہ میں جب سلام کیا نا، ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم بھی تھے، آپ نے فرمایا، آپ نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا ابتی، اے ہمارے نانا حضور آپ کو سلام ہو، آگے سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا ابنی، اے میرے بیٹے موسیٰ کاظم تجھ پہ بھی سلام ہو، تجھ پہ بھی کیا ہو؟ سلام ہو۔ کیوں؟ یہ جو عباسی تھے یہ اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے، یہ کہتے ہیں یہ جو سید ہیں یہ حضور کے زیادہ حقدار نہیں ہیں، یہ جو فاطمی ہیں حضور کے زیادہ حقدار نہیں ہیں، زیادہ حقدار نسبت رسول کے، قربت رسول کے ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب الزامی جواب امام موسیٰ کاظم نے اس بادشاہ کو دیا، آپ فرمانے لگے، اوے ابو جعفر منصور، یہ تو بتانا اگر نبی پاک تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگتے تم دے دیتے؟ ہاں ہم دے دیتے۔ ہاں اب یہ بتا اگر نبی پاک ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگے ہم دے دیتے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا تم تو نبی پاک کی بیٹی کے بیٹے ہو، تم سے نبی رشتہ لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو باپ ہوتا ہے نہ اپنے آبا و اجداد میں سے نانی دادی سے نکاح کر سکتا ہے، نہ اپنی اولاد میں سے پوتی پوتے سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر پتہ چل گیا حضور کے قریبی تم زیادہ نہیں ہو، تم بھی، لیکن زیادہ قریبی حضرت فاطمہ کی اولاد ہے۔ کون ہے؟ حضرت، اس نے ساتھ لیا، اب مکہ شریف میں چلا گیا، مکہ شریف میں گیا، وہاں پہ جناب والا اس نے حج کیا، حج کے بعد اب اس نے امام موسیٰ کاظم کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر بغداد شہر میں چلا گیا، وہاں جا کر امام موسیٰ کاظم کو قید کر دیا۔ جب یہاں سے قیدی بنا کر لے جانے لگا، ایک مرید بھی ساتھ تھا، کہنے لگا اے امام موسیٰ کاظم میرے رونے کی وجہ تو مجھ سے پوچھو نا، بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یا حضور آپ کو ایسا بندہ قیدی بنا رہا ہے جس نے سگے چچے کو بھی قتل کیا ہے، ایسا بندہ قیدی بنا رہا ہے جس نے خلافت عباسیہ میں خاص کردار ابو مسلم خراسانی نے ادا کیا، اس نے اس کو بھی قتل کیا ہے، یہ تو اپنوں کا بھی دشمن ہے، یہ آپ کو بھی جناب والا شہید کر دے گا، میرے رونے کی وجہ یہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا پریشان نہ ہو، ابھی ہماری موت کا ٹائم نہیں آیا، ہم امام ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارا وقت کب آنا ہے، اب ایک بار میں جاؤں گا پھر میں واپس بھی آؤں گا اور عزت کے ساتھ آؤں گا۔ ہاں یہ سن لے، جب مجھے دوسری بار یہ قیدی بنائے گا پھر اس کے بعد میں واپس بھی نہیں آؤں گا، اس کے بعد میں واپس، جب پہلی مرتبہ اس نے قیدی بنایا نا تو
तो मौला कायनात की ज़ियारत हुई अबू मंसूर को। मौला कायनात ने फरमाया तूने मेरे बेटे को कैदी बना रखा है, कैसा तू मेरा भतीजा है। अल्लाह अकबर। ये रात के वक्त उठा, अपने गुलाम रबी को हुक्म किया जाओ मुम्मा मूसा काज़म को लेकर आओ, उन्हें माल भी दिया जाए, उन्हें सवारी का सामान भी दिया जाए, रातों रात उन्हें मदीने के रास्ते पे डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। जब गुलाम आया क्या देखा, इमाम मूसा काज़म बैठे हुए हैं और कह रहे हैं यार तू लेट हो गया है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू लेट हो गया, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ये रबी गुलाम कहने लगा ऐ इमाम तुम्हें कैसे पता चला। अल्लाह अकबर। इमाम कहने लगे अभी मैं सोया था, मेरी मुकद्दर जागे, मेरे नाना मेरी ख्वाब में आए, सुपने अंदर मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावा, ओ डरदी मारी अख ना खोला, मता फेर विछड़ ना जावा। मैं सोया हुआ था, अल्लाह के नबी मेरे नाना आए, आकर फरमाया बेटा उठ जाग तैयारी कर, हमने तेरी रिहाई का इंतजाम फरमा दिया है। उम्मती अर्ज करे जो हाले ज़ार में, हुजूर खबर रखते हैं, अपनी आल की भी हुजूर खबर रखते हैं, अपने असहाब की भी हुजूर खबर रखते हैं और अपने हर मुश्किल ज़दा गुलाम की खबर रखते हैं, बशर्ते कि उसका कीदा हो। हमारे नबी जानते हैं, हमारे नबी उम्मती अर्ज करे जो हाले ज़ार में, उम्मती अर्ज करे जो हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि हैरुल बशर को खबर ना हो। हुजूर जानते हैं जब आए इमाम मूसा काज़म, इसने माल सबाब दिया और मुआफ़ी मांगी और कहा इज़्ज़त के साथ जाना और मुझसे वादा करो कि तुम मेरी औलाद मेरे भाइयों के मुकाबले में नहीं आओगे। ये बासी खलीफे जो थे इन्हें एक ही परेशानी रहती थी, क्योंकि अमवी जो बादशाहत है वो सब अलवी, सदात और अब्बासी इन्होंने मिलकर उसको ख़त्म किया था, उस बादशाह को इन्होंने मिलकर ख़त्म किया था। आगे से फिर काबिज़ ये बासी हो गए। जब ये अब्बासी काबिज़ हुए तो इन्हें परेशानी रहा करती थी, क्योंकि लोग सईदों को मारने वाले हैं, कहीं ये हमारे मुकाबले में ना आ जाएं। जब इन्हें परेशानी रहा करती थी, ये कहने लगा ऐ इमाम मैं तुम्हारी इज्जत भी कराऊंगा, आपकी रिस्पेक्ट भी करूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो आप मेरी कुर्सी को छेड़ोगे नहीं, मेरी बादशाही में आप कोई खलल नहीं बनोगे। इमाम ने फरमाया बादशाही की चाहत वो करता है जो बादशाह ना हो, सैयद तो वो होता है जो माँ के पेट से बादशाह बन के आता है, जो माँ के पेट से बादशाह। जब तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ हुआ ना तो मुस्लिम लीग के सदर बनाए गए पीर सैयद जमात अली शाह साहब, क्या नाम है उनका? ये मोहब्बत की बात है, सुनने वाली है, अल्लाह के वली हैं पीर जमात अली शाह साहब। जब ये सदारत इनको अता की गई तो ये काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लागर थे, कमज़ोर थे, तो बाद लोगों ने कहा ये बाबा सैयद है, इसको तुमने सदारत फरमाई है, इसको तुमने सैयद बना दिया है, बादशाह बना दिया है, अल्लाह अकबर, सदर बना दिया। एक जलसा हुआ, जलसे में पीर जमात अली शाह साहब के पास जब ये बात पहुंची ना, हमने आपने उन लोगों को मुहातब फरमाया, आप फरमाने लगे ओए लोगों तुम्हारी बादशाहियों की हमें ज़रूरत नहीं, ये तो वोटों की बादशाही है, आज 5 साल इसकी कल 5 साल उसकी, ये वोटों वाली बादशाही, ये तो दुनिया से भीख मांगना है, हम सैयद हैं, हम सैयद हैं, हमें अल्लाह ने बादशाही दी है, हम दुनिया में आकर बादशाह नहीं बनते बल्कि हम माँ के पेट से बादशाह बन के आते हैं।
تحت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں جی، تحت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں، بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تحت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، مل کے کہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا۔ میں دوسری تقریر کر رہا ہوں، آپ پہلی مرتبہ تھکے ہوئے ہیں، محبت سے کہیں بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں، جی بستر لگا۔ خلیفہ ہارون رشید کیا نام ہے؟ اس نے ایک مرتبہ نا امام جعفر صادق کو بلایا اپنے دربار پہ، اپنے محل میں۔ توجہ ہے، امام جعفر امام موسیٰ کاظم کے والد ہیں۔ جب بلایا امام موسیٰ کاظم کو، اللہ اکبر، ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو اس نے اپنے درباریوں کو آرڈر کیا جب یہ سیدزادہ آئے نا تو کھڑے ہو کے اس کا استقبال نہیں کرنا، کھڑے ہو کر اس کا استقبال۔ یہ تخت بادشاہی پہ بیٹھا ہوا تھا، جب اس کے محل میں حضور نے پہلا قدم رکھا، امام جعفر صادق نے پہلا قدم رکھا، یہ اٹھ کر پہلے کھڑا ہو گیا، اٹھ کر پہلے کھڑا ہو گیا، ساری رعایا بھی کھڑی ہو گئی، درباری سارے کھڑے ہو گئے، اور اس نے آپ کو عزت کے ساتھ اپنے ساتھ اس کرسی پہ بٹھا لیا، محبت کی باتیں کرنے لگا، اور نذرانہ دے کر جب بھیجا تو بعد میں درباریوں نے پوچھا تو نے تو ذلت کے لیے بلایا تھا، اللہ اکبر، تو خود عزت کرنے لگا۔ اس نے کہا مجھے ایک سانپ نظر آ رہا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ مجھے آرڈر کیا جا رہا تھا، اگر تو اس کی حیا نہیں کرے گا، میرے نبی کے شہزادے کی اگر تو ادب و احترام نہیں کرے گا تو یہ تیری ساری بادشاہی یہ سانپ ہڑپ کر جائے گا۔ اللہ اکبر، میں نے خود نہیں کی، اللہ نے کروائی ہے ان کی عزت۔ کس نے کروائی ہے؟ جب امام جعفر صادق جانے لگے نا، آپ نے ہارون رشید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا ہمیں ضرور بلایا کر، لیکن نیت پاک رکھا کر، ہم ان بادشاہیوں کو نہیں چاہتے، ہماری بادشاہییں تو رب نے لگائی ہوئی ہیں۔ بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، جی بستر لگا جی جن کا امام موسیٰ کاظم کی بات ہو رہی ہے۔ یہی ہارون رشید، اس نے ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم کو اپنے دربار میں بلایا، اس نظریے سے بلایا کہ امام موسیٰ کاظم بڑے عالم ہیں، آج میں علماء سے ان کے آگے سوال رکھوں گا، انہیں جواب نہیں آئے گا تو ذلت ہو جائے گی۔ جب امام موسیٰ کاظم اس کے دربار میں گئے، وہاں پہ قالین بچھا ہوا ہے، قالین بچھا ہوا ہے، قالین کے اوپر شیر کی تصویر ہے۔ کس کی تصویر ہے؟ شیر کی تصویر ہے۔ جب امام وہاں داخل ہوئے، علماء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسے کی بات کر رہے ہیں۔ آسائے موسیٰ یہ اتنا برکت والا تھا، اتنے معجزے والا تھا، کبھی درخت بن جایا کرتا تھا، کبھی ٹیک بن جایا کرتا تھا، کبھی سانپ بن جایا کرتا تھا۔ جب آپ نے یہ باتیں سنی نا، آپ نے فرمایا اوے علماء بات سنو، اگر کہو تو میں نبی کا شہزادہ اس شیر کی تصویر پہ نگاہ ڈالوں، یہ زندہ ہو جائے۔ ابھی کہا نہیں ہے، ابھی ان سے بات ہو رہی ہے، وہ تصویر والا شیر صحیح کا شیر بن کے کھڑا ہو گیا، صحیح کا شیر بن کے۔ آپ نے فرمایا ہم نے تجھے آرڈر نہیں کیا، تو پہلے کھڑا ہو گیا ہے۔
हमने तुझे आर्डर नहीं किया, तू पहले ही खड़ा हो गया है। अल्लाह अकबर। जब ये उलमा ने जिन्होंने सवाल करने थे उन्होंने ये बात देखी ना, अल्लाह अकबर के कदमों में गिर गए, माफी मांगने लगे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मूसा काज़िम ने हारून रशीद को कहा, तुम्हें अपनी बादशाही की पड़ी हुई है, ये दुनिया वाली बादशाही है, हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं है। अल्लाह ने हमें अदल से बादशाही अता फरमाई है, हमें तेरी बादशाही की कोई फिक्र नहीं है। बस बात यही है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है जी, बिस्तर लगा हुआ है आका जिनका तेरी गली में। टाइम हो चुका है। आखिर में बात यह है कि पिछले दिनों में एक जलील किस्म का बंदा, हबीसुन नफ्स, हरामज़ादा, उसका नाम अब्दुर्रहमान सल्फ़ी है, वहाबी तबके का वो बंदा है। उसने हज़रत इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में नंगी नेत्री अंदाज में उसने आपकी तौहीन की है। हुज़रात ये याद रखें, हमारे इमाम आले सुन्नत शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपसे सैयद की तौहीन के मुतल्लिक़ पूछा गया। आपने फरमाया, जो सैयदज़ादे को नबी की आल समझते हुए फिर भी गाली देगा या उसकी तौहीन करेगा या उसको हकीर समझेगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि नबी के खून की बेहयाई है, नबी के खून की बेअदबी है। जो नबी के खून की बेअदबी करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। हम इक़्तिदारान से भी ये सवाल रखते हैं कि ऐसे बेबाक लोगों को जो कभी हज़रत अबू बकर को भोंकते हैं, कभी उमर फारूक को भोंकते हैं, फिर उनके मुकाबले में कुछ लोग आले नबी पे भोंकते हैं, ज़ुबान दराज़ी करते हैं, ऐसे लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, ऐसे लोगों को बंद किया जाए और उम्मत के लिए निशाना इबरत बनाया जाए, ताकि तासुबे क़यामत आने वाले हर मुसलमान के लिए ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाए कि आज के बाद हमने आले नबी या साबिक नबी के मतलब मैली आँख के साथ देखना भी नहीं है और सोचना भी नहीं है, देखना भी नहीं है और सोचना भी नहीं है। ये मसलक के हक़ आले सुन्नत व जमात है। ये सिर्फ इनकी इमामत 12 इमामों तक नहीं है, हर सहीह अक़ीदा सुन्नी सैयद को ये अपना इमाम मानते हैं। कहें सुभान अल्लाह। हर सहीह अक़ीदा सुन्नी सैयद को ये अपना इमाम मानते हैं और आला हजरत ने साफ अंदाज में ये फतवा दिया है कि सैयद अगर बेअमल भी है, सैयद अगर नमाज नहीं भी पढ़ता है, अगर वो सैयद है, उसका अक़ीदा दुरुस्त है, उसकी रिस्पेक्ट करना हम पे वाजिब है, क्योंकि सैयद की इज्जत नमाज की वजह से नहीं है, रोज़े की वजह से नहीं है, हज की वजह से नहीं है, ज़कात की वजह से नहीं है। सैयद की इज्जत इस वजह से है कि ये नबी का खून है, ये अली का खून है, ये सैयदा ज़हरा का खून है और ये मसले के हक़ का वाज़े अंदाज में अक़ीदा है कि हम किसी आम सैयद की गुस्ताखी भी बर्दाश्त कर सकते नहीं है। ये मिंबर रसूल है, इसका तकाज़ा है। अब ये ना कहना कि सैयद है अपनी बातें कर रहा है, ये अपनी बात नहीं है, ये मिंबर रसूल का तकाज़ा है। जहाँ हम शाने सहाबा का दिफा करते हैं वहाँ हमें आता है कि शाने अहले बैत का कैसे दिफा करना है, कैसे दिफा करना है। हम ऐसे लोगों को अपने जूते की नोक पे रखते हैं जो लोग नबी की आल के दुश्मन हैं या नबी की असहाब के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा उनके साथ बैठक है, उनके साथ ताल्लुक है जो नबी की आल से भी प्यार करते हैं, नबी के साथ से प्यार करते हैं। दुआ करें अल्लाह करीम ऐसे लोगों को निशाना इबरत बनाए जो लोग आए रोज़ पाक हस्तियों के मतलब नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।